जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत सारा स्वागत मोर वीडियो रे आपण मानकु। वीडियो माध्यम आम आज जानिबा बहुत जानिबा कथा। यदि चैनल नुआ अच्छा ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो गोटे लाइक कर दियंतु। आसंतु जानिबा, वीडियो को जमा भी स्किप करेबेनी, लास्ट पर्यंत सुनिबे। नंबर 1, शनि दशा पड़ी शनिवार दिन झाड़ू किणवा अशुभ होता है। घरर समस्या किंबा अतिथि घर बाहरिकी जीवा परे सांगे सांगे झाड़ू करने उचित नुहे। झाड़ू रे पशु पक्षी और मनुष्य को आघात करने उचित नुहे। एहीपरि कले घरे दुख और दारिद्रता पीछा छाड़ी न थाए। नंबर 2, नुआ शाढ़ी किंबा नुआ पोशाक पिंधिबा पूर्वर प्रथमे भगवान पाखरे चंदन और हलदी लगाई भगवान को समर्पण करी तापरे पिंधिबा उचित। नंबर 3, जदि चुटी झड़ी चंदापणा आसी जाउछि तेबे चुटी रे अंडा और मेथीर पेस्ट लगांतु। एहा द्वारा चुटी झड़ीबा 90% कमिजिवो। अन्य कारण जदि आपण चिंताग्रस्त तेबे सर्वदा चिंतामुक्त हेबा पाई चेष्टा करंतु, नचेत जेते उपाय कले मध्य सबु विफल हेबो। नंबर 4, मुह और चुटीर आकृति सौंदर्य बजाई रखिबा पाई सबुबेले केमिकल प्रोडक्ट व्यवहार करंतु नाही। घरोई देसी उपाय आपणातु, कारण प्रकृति आमर प्राकृतिक सौंदर्य पाई किछि सस्ता और प्रभावशाली उपाय मध्य बाहर करिछि। जेमिति कि आलू रस, दही, आलोवेरा, अँलार उपाय। यह छड़ा बाहर घर को आसवा मात्रे प्रथमे भल भाव मुह हाथ गोड़ धुअंतु। नंबर 5, मरिबा परे व्यक्तिर आत्मा सेही घरे 13 दिन पर्यंत रही थाए। प्रतिदिन पिंडदान देवा द्वारा प्रेतर शरीर गठन होता है। 13 दिनर पिंडदान परे प्रेत को शक्ति मिली थाए जमपुर जीवाई। सेथिपाई मरिबा परे जड़े व्यक्ति को पिंडदान करने निहाती आवश्यक। नंबर 6, मथारे सिंदूर लगाइबा द्वारा शरीर को अशुभ शक्ति प्रवेश करि पारे नाही। जदि सिंदूर लगाइबा समय रे सिंदूर नाकरे तेबे स्त्री प्रति स्वामीर भल पाइबा बढ़े बोली कुहा जाइछि। नंबर 7, नारी मानकर बाम अंगरे एवं पुरुष मानकर डाहाण अंगरे कला जाई रहिबा बहुत शुभ होइथाए। एही व्यक्ति माने बहुत भाग्यशाली होइथांती। नंबर 8, लुहा तावारे रोषेई करिबा समय लुण पानीर छिंचा मारिबा दरकार, कारण लुहा राहु ग्रह सह जोड़ी होई रहिथाए। तेणु रोषेई घरे लुण पानी छिंचिबा द्वारा नकारात्मक शक्ति पाखकू आसे नाही। नंबर 9, मासिक धर्म समय कौनसी पूजा पाठ करिबा उचित नुहे। ठाकुर घरे पाद धूली पड़िबा अशुभ अटे। एहा द्वारा घरे दारिद्रता देखा दिए। नंबर 10, शरीर रे सबुदिन साबुन लगाइबा द्वारा शरीर रुक्ष बा सुखिला हो जाए। शरीरर चमक कमी जाए। गाधोइबा पूर्वरु तेल लगाई गाधोइबा द्वारा शरीर नरम रुहे। नंबर 11, घर उपरे मरी जाइथिबा गछर छाई पड़िबा अशुभ होइथाए। मृत परी दंड भोग करिबा पाई पड़िथाए। कांथ फाटी जाइथिबा घरे अशुभ शक्ति रही थाए। तुरंत सही फटा कांथ को सजाड़ी देबा उचित। नंबर 12, 3 मास पर्यंत घर को खाली रखिबा उचित नुहे। जदि 3 मास परे घरे रहिबा पाई पड़े तेबे ब्राह्मण को डाकी घर पूजा करी प्रवेश करिबा उचित, नचेत किछि ना किछि अशुभ होइथाए। नंबर 13, घरे सबुबेले गरा बाल्टी पूर्ण करी रखिबा दरकार। एहा द्वारा घरे सुख समृद्धि होइथाए। नंबर 14, घरे अन्य पाई
ପୋରସା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନକୁ ଅସୁର ଭୋଜନ ବା ଅସୁର ଭୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 15, ଯଦି ଗ୍ରାମରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଶବ ସଂସ୍କାର ନ ହେବା ଯାଏ ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶବଯାତ୍ରାରେ ହସିବା ଲୋକ, ରାଗିବା ଲୋକ, ଉତ୍ପାତ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କାନ୍ଧ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଗୁଲି ବା ପରିହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 16, ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଯିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 17, ଘରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏହି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଠି ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଶିବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବର୍ଜିତ ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ନମ୍ବର 18, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସାଧା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଧା ବୃକ୍ଷକୁ ହିଁ ଆଗ କଟାଯାଏ, ବଙ୍କା ଗଛ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଏ ସଂସାରରେ ସିଧା ଲୋକକୁ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଯାଏ। ନମ୍ବର 19, ଛୁରୀ, କତୁରୀ ଓ ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷମାପୂର୍ବକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳିବା ଉଚିତ। ରବିବାର, ଏକାଦଶୀ ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 20, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘର ଭିତରେ ନ ଲଗାଇ ଖୋଲାରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ପୁରୁଣା ପୋଷାକକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପୁରୁଣା ପୋଷାକରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଚିରା ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 22, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେବେ କାହାର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା କି ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହିଂସ୍ର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବାରଣ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ଏହା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23, ଘରର ସୀମାରେ ବଢ଼ିଆଳ ଗଛ ବା କଷ୍ଟର ଆପଲ୍ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଏହି ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗଛର ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ଗଛ ବା ଅନ୍ୟ ଫଳ ଦେବା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 24, ଭୋଜନ କରିବ ସମୟରେ ବେଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂମିରେ ହିଁ ଆସନ ପକାଇ ଭୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ଭୋଜନ ଉପବାସ ଭୋଜନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25, ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟାକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଖୁସି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାଇବା ଉଚିତ, ଜଣେ ପୁଅଠାରୁ ଝିଅ ଅଧିକ ବାପା ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାଏ। କନ୍ୟା ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସି ଚିନ୍ତା କରେ। ନମ୍ବର 26, ଝିଅ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଝିଅ ପାଳିବାର ସମର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କନ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 27, ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା
ସମୟରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ସବୁ ମନେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ମନେ ରହିଲେ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 28, ଯିଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୁଏ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅନେକ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ସବୁବେଳେ ଗାଜର ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବୟସ ଠାରୁ କମ୍ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ କମ୍ ବୟସ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 30, ପ୍ରସାଦକୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 31, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପୋଷାକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତକ, ତେଣୁ ପୋଷାକକୁ ନଦୀରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 32, ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଥାଏ 13 କର୍ମ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଘରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଘର ଅନ୍ଧାର କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 33, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଢିଙ୍କି, ଶିଳପୁଆ, ଝାଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଡେଇଁକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ନମ୍ବର 34, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଟେ। ଘରର ପୂଜା ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 35, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର, ଖାସ୍ କରି ରୋଷେଇ ଘର ଓ ଠାକୁର ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫା ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଗଦା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ନଥାଏ ସେଇଠି ଖରାପ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ କିଛି କିଛି ଥର ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।